Good evening. Welcome to the second day of the special lecture series organized by Department of History, Vidyasagar Metropolitan College. Today we have with us Dr. Priyanka Guharoy, Assistant Professor, Department of History, Kazi Nazrul University, Asansol. She is proficient in economic history, urban history, ecological history, and history of science. Her area of interest involves ecological history, South Asian forest history, history of science, disease ecology, economic history, animal history, and military ecology. She has attended various international conferences like International Conference on Public Health held in Malaysia on March 2019 and presented a paper on the topic household air pollution. She was also selected at King's College London to present a paper on the elephants of British Burma restructuring colonial economic edifice through forest extraction held on June 2019. She was also selected to present a paper on military ecology at an international conference organized by British Commission at Lancaster University, UK in November 2019. She has also contributed many papers in various national and international journals and edited books. Thank you, Priyanka. And now I would like to hand over the virtual floor to Priyanka. Over to you. Priyanka, should I start presenting? Yeah, definitely. Okay. Thank you, Srinodhi. Thank you, Shatabi, and thank you, Vidyasagar Metropolitan College, for inviting me. This is really a great honor for me to present today. Today, I shall be speaking on third urbanization, whether it is whether we can say it is a continuation of feudalism or it was an urban upsurge. And that's what it's my presentation. I'll be presenting today through 16 slides. Is it visible? একটু বড় করা যাবে রে সীমান্তি? প্রেজেন্টেশন মোডে চলে যায়। প্রেজেন্টেশন ফ্রম বিগিনিং বাঁ দিকে Thank you so much. Firstly, thank you so much. So, third urbanization, whether it was a feudal tribe or proliferate urbanity, মানে ফিউডালিজমের কন্টিনিউয়েশন বলবো থার্ড আরবানাইজেশনকে, নাকি একটা আরবান আপসার্জ হয়েছিল, আরবানিজমের ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল, সেটা আজকে আমরা জানবো। প্রথম পয়েন্ট যেটা হচ্ছে, সেকেন্ড আরবানাইজেশনের পরে আমরা মোটামুটি জানি যে পোস্ট গুপ্তা ফেজে there was a continuation of feudalism and there was total destruction of what is meant by urbanism in ancient India. কিন্তু আমরা যদি 700 AD থেকে 1200 AD অবধি এই যে ফেজটা, এটাকে যদি আর্লি মেডিভেল ফেজে আমরা ফেলি, তাহলে আমরা দেখব যেখানে যথেষ্ট ইকোনমিক, সোশ্যাল as well as cultural upsurge, মেইনলি যেটা মেজর ফ্যাক্টর, যেটা আরবানিজমের মেজর টেনেট বলবো, সেটা হচ্ছে গ্রোথ অফ টাউনস। না, এখানে টাউনসের ডেভেলপমেন্ট আর মানে নর্থ ইন্ডিয়া গঙ্গা যমুনা দোব রিজিয়নে যে টাউনসের ডেভেলপমেন্ট, সেটার ফিচার্স, সেই দুটোর ফিচার্স সম্পূর্ণ আলাদা। তো কোন বেসিসে আমরা আর্লি মেডিভেল ফেজে থার্ড আরবানাইজেশনের ডেভেলপমেন্টকে ফ্রেম করতে পারবো, সেই কজগুলো আমি আজকে বোঝানোর চেষ্টা করব। প্রথম যে পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে কেন আমরা এটাকে মানে কিছু কিছু হিস্টোরিয়ান কেন এটাকে বলছে যে থার্ড আরবানাইজেশন হয়নি, বরঞ্চ ফিউডালিজমই আলটিমেটলি আরবান কন্ট্রাকশন করছে। Mainly because there was an expansion of rural economy in both the that suggested as a cause and effect of de-urbanization in early medieval age, and this is because of increased practice of granting lands favoring agrarian spread and growth. মানে agrarian expansion হয়েছে বলে
আরবানিজমের সেরকম ডেভেলপমেন্ট হয়নি। The languishing long-distance trade also explained the decay of urban centers in 1600 to 1000 AD. মানে লং ডিস্টেন্স ট্রেড সেভাবে মানে ছিল না, কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজড হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছিল। সো দেয়ার ওয়াজ আ টোটাল রুরালাইজেশন কিংবা আরো বেশি অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচারের প্রলিফারেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফেজটাতে। নেক্সট শ্রীনন্দী, নেক্সট মেজর ডিফারেন্স। গঙ্গা ভ্যালিতে যেটা 300 AD to 900 যে মানে প্রমিনেন্ট টাউনসের যে ডিকে হচ্ছে, সেই আরবান ডিকেটা মানে যদি আমি ধরে নিই, সেই ডিকেটা কিন্তু টোটাল ইন্ডিয়ান আরবান ডিকের মধ্যে আমরা কখনো ফেলতে পারি না। একটা ডিকেট স্ট্রাকচারকে যদি জেনারেলাইজ করা যায়, যে যেহেতু গঙ্গা ভ্যালিতে হচ্ছে সেজন্য পুরো ইন্ডিয়ায়, পুরো ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট সেই ডিকেট স্ট্রাকচারটা ফেস করেছে, দ্যাট ইজ নট দ্য true version. So diagnosis of urban anemia leading to ruralization and peasantization may not serve as an all-purpose key. So গঙ্গা যমুনা দোবে যে ফ্যাক্টরটা হয়েছিল, যে রুরালাইজেশন হচ্ছে, পেজেন্টাইজেশন হচ্ছে, আরবান ডিকে হচ্ছে, সেই স্ট্রাকচারটাকে আমরা যদি পুরো ইন্ডিয়ান অন্যান্য রিজনাল পকেটসের সাথে কম্পেয়ার করি, সেটা কিন্তু কখনোই জাস্টিফিকেশন দেয় না যে টোটাল আরবান ডিকে হয়েছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ডিক্লাইন অর আদারওয়াইজ decline of long distance trade cannot be taken as a principal determinant of urban development and decay in Indian conditions. Long distance trade এর ডিকে হয়ে যাচ্ছে বলে আরবান ডিকে হচ্ছে, এই ফ্যাক্টরটাকেও কিন্তু আমরা কনসিডার করতে পারি না। লং ডিস্টেন্স ট্রেড ছাড়াও যে ইন্টার রিজিওনাল ট্রেডের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের কনসিডার করতে হবে। The absence of external trade also cannot be regarded as major determinants of urban development. একই ব্যাপার, মানে এক্সটার্নাল ট্রেড, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, যদিও সেটা হয়েছিল আমি পরের দিকে দেখিয়েছি, এক্সটার্নাল ট্রেডের অ্যাবসেন্স ছিল বলে আরবান ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না। তো এই জায়গাটাকে আমরা ধরতে পারি না পুরোপুরি আরবান ডিকের জন্য। The greater the convergence of economic, political and cultural activities at an urban center, more eminent would be its position than cities with a predominantly single functional role, mainly as being trade center. ট্রেড সেন্টার স্ট্রাকচারটা যে ডেভেলপ করছে, এটা কখনোই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এবং এই ট্রেড সেন্টারকে মানে এই ট্রেড স্ট্রাকচারটাকে সেন্টার করে ইকোনমিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল যে অ্যাক্টিভিটিসের যে গ্রোথ হয়েছে, সেইটা কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। তো সেই জন্য লং ডিস্টেন্স ট্রেডের ডিকে, ল্যাঙ্গুয়েজিং লং ডিস্টেন্স ট্রেড অর এক্সটার্নাল ট্রেডের দিকে এই ফ্যাক্টরসগুলোকে কখনোই ইকোনমিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসের যে কনভার্জেন্স হয়েছিল, সেটার সাথে আমরা ব্লেন্ড করতে পারি না। দে স্টুড কন্ট্রাডিক্টরি, দিস টু স্ট্রাকচার্স ওয়ার অলওয়েজ কন্ট্রাডিক্টরি, স্টুড ইন কন্ট্রাডিকশন। নেক্সট absence of epicenter. Now, second urbanization যেটা ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে হচ্ছে 600 BC থেকে 300, তার এপিসেন্টার হচ্ছে গঙ্গা ভ্যালি। সবাই জানে মোটামুটি আমরা গঙ্গা যমুনা দো রিজিয়ন, মানে মোটামুটি আমরা যদি পাঞ্জাব রিজিয়ন থেকে টোটাল মগধ, এই যে বেল্ট, এটাকে যদি আমরা সেকেন্ড আরবানাইজেশনের মধ্যে আনি, যদি আমি মানে যদি কথাটা ইউজ করছি, এখানেও ডিবেট আছে, প্রেজেন্টাইজেশন, রুরালাইজেশন এখানেও ছিল। তো এইটাকে যদি আনি, তাহলে এপিসেন্টার হচ্ছে গঙ্গা ভ্যালি। তো ন্যাচারালি দিস অ্যাক্টেড অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সেকেন্ডারি আরবান সেন্টার্স in early medieval period, as Bojadullah Chattopadhyay has pointed out, that he doesn't find any such epicenter which generated urban impulses to disparate regions. এইরকম এপিসেন্টার কিন্তু আর্লি মেডিয়েভাল ফেজে আমরা পাচ্ছি না। তার মানে কি আরবানিজম হয়নি? এইটা বলাটা কিন্তু খুব ভুল। এপিসেন্টার নেই বলেই আরবানিজম নেই, এই জায়গাটা কিন্তু ব্রজদুল্লাহ চট্টোপাধ্যায় আমাদের উনি দেখাচ্ছেন যে যেহেতু এপিসেন্টার নেই, আরবানিজম নেই, এটা কিন্তু বলাটা ভুল। এবং আরবান সেন্টার্স ফ্রম 8600 onwards, on the other hand, appear to have been strongly oriented to their local roots. That is the main important factor. That's the rise of localities or localism, local roots, and therefore may be judged in terms of their
respective local developments and local formations. Such local formations were largely held by agrarian expansion, generating resources for local or supra-local ruling groups. The mobilization, একটু আগে দে, the ওই যেটা ওই absence of epicenter, ঠিক আছে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ এটা। তো দ্য মোবিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস যেটা লোকালি প্রডিউসড হচ্ছে, যে সারপ্লাস প্রোডাকশনটা লোকালি প্রডিউসড হচ্ছে, ডেভেলপ করছে, অ্যান্ড দ্য আর্স টু প্রকিউর এক্সোটিক লাক্সারি আইটেমস বাই রুলার্স, দে ওয়ার অলসো লোকাল রুলার্স, উড এনকারেজ মুভমেন্টস অফ প্রোডাক্টস both within the region and also beyond it. So there was an epicenter, সেরকম যেরকম গঙ্গা ভ্যালিতে ছিল একটা গঙ্গা যমুনা দোব, ওই রিজিয়নটা ধরেই বড় বড় টাউন ডেভেলপ করছে, যেমন হাসিনাপুর, তারপরে ইন্দ্রপ্রস্থ, এই যে টাউনসগুলো ডেভেলপ করছে, বারাণসী অবশ্য আর্লি মিডিয়েভাল পার্টেও তার ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখেছি। এই যে বড় বড় বৈশালী, এই যে টাউনসগুলো ডেভেলপ করছে, সেই রকম এপিসেন্ট্রিক রিজিয়ন আর্লি মিডিয়েভাল পার্টে পাচ্ছি না। কিন্তু তাছাড়াও we cannot ignore, as according to B.D. Chattopadhyay, the development of localism, locality, which proliferated on the basis of agrarian expansion, and that generated resources. Ultimately, that mobilization of resources led to trade expansion. পরেরটা এবার একটু ডেটা স্ট্রাকচার, একটু ডেটাবেস বলছি, যে আর্কিওলজিক্যাল রুইন্স অফ প্রি-গুপ্তা টাউনস। বা গুপ্ত পিরিয়ডের প্রথম দিকে আমরা দেখছি যে সিটিজ সাচ অ্যাজ বৈশালী, পাটলিপুত্র, যেগুলো মানে খুব ইম্পর্টেন্ট সিটিজ ছিল, ইন্দ্রপ্রস্থ, হাসিনাপুর, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, যেগুলো আমি বলছিলাম একটু আগে, এগুলো কিন্তু পোস্ট গুপ্ত ফেজে একটা আরবান ডিক্লাইন দেখা দিচ্ছে এই সিটিজগুলো। এবং আর.এস. শর্মা পয়েন্ট আউট করেছেন যে গুপ্ত পিরিয়ডকে যদিও আমরা গোল্ডেন এজ বলতে পারি, কিন্তু আর্কিওলজিক্যালি যেহেতু এই সিটিজগুলো ডিক্লাইন আমরা দেখছি, আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাভেশনস এর মাধ্যমে আমরা দেখছি সিটিজগুলো ডিক্লাইন হচ্ছে, তো স্বাভাবিকভাবে আমরা বলতে পারি না যে খুব একটা আরবান ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। মানে আর.এস. শর্মা একটু মানে একটু he is not pointing out to the fact that there was a growth of urbanity in the early medieval phase. পরেরটা increased deforestation. এবার আর.এস. শর্মা কিন্তু বলছে আরবানিটি ডেভেলপ করেনি, কিন্তু উনি কিন্তু একবার তার মানে এক্সপ্লেনেশনে উনি কিন্তু বলছেন না যে ট্রেডের ডিক্লাইন হচ্ছে কিংবা কিছু, উনি কিন্তু একটা অন্য থিওরি পয়েন্ট আউট করছেন। সেটা হচ্ছে যে মানে এই যে গঙ্গা যমুনা দোব রিজিয়নে এখানে ইনক্রিজ ডিফরেস্টেশন হচ্ছে, কেননা যে ক্যাটল ওয়েলথ প্রিজার্ভেশন, যেটা কিনা গৌতম বুদ্ধর সময় থেকে মানে ওখানকার ইনহ্যাবিটেন্টসের মধ্যে একটা প্রিভেলেন্ট ফেথ ছিল, এবং দ্যাট এক্সিস্টেড অনলি অ্যাজ আ ফেথ, and much of this uneconomical cattle for the sake of protection was increasingly fed, resulted in grave grazing and deforestation. Sorry, I missed out the word. And this overgrazing and clearing of forests reduced nitrogen and oxygen in the atmosphere, and this reduced rainfall. This naturally impoverished the hinterland on which the towns were based. So naturally overgrazing এর জন্য একটা ecological degradation, ecological hazard is being faced by the people who are inhabiting the region, mainly the Ganga Yamuna region, and naturally that ultimately led to the ruination of those cities or towns. এটাই আর.এস. শর্মার বক্তব্য। পরেরটাতে কিন্তু এই থিওরি ছাড়াও সিটিজ আলটিমেটলি ডেভেলপ করছে, and several urban sites, যেটা আমি বললাম যে they are showing a downward slide, but some others such as Chirang, Varanasi, Ahitchatra, Purana Kila, Ahar, Ujjain emerged as major urban centers and showed uninterrupted habitation during AD 700 to AD 1200. পরেরটা
এই যে আরবান ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে এটা বললেই তো হবে না, এখানে নিশ্চয়ই কিছু এমন একটা ফ্যাক্টরস, কিছু ডেভেলপমেন্ট, কিছু ওয়ার্ডস, কিছু টার্মস, হ্যাঁ, তখনকার লিটারেচারে কিংবা লিটারি সোর্সে আমরা কিছু পাচ্ছি, যে কারণে আমরা বুঝতে পারছি যে আরবানিজমের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সেটা হচ্ছে পৃথুদাকা পেহোয়া ইন হরিয়ানা derives it's a city in Haryana. It derived its material strength from horse trade. The emergence of urban space at Tattanantapura or বুলান্দ শহর, এই বুলান্দ শহরকে তখন এই নামে বলা হতো, এবং এখানে পুরাপাট্টানাম এই এপিগ্রাফিক রেকর্ডসে আমরা পাচ্ছি। এই মানে এখানে একটা মানে কি বলবো, পাট্টানাম মানে অনেকটা ওই মার্কেট সেন্ট্রিক স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে, অ্যান্ড ইট ইজ proved by the existence market centric structure as well as there was a growth of a town, and this is proved by the existence of Brihadrata, which means high street, Kuratha, which means small street, and Hatta Marga, that means road leading to market. এই কথাগুলো আমরা পাচ্ছি আর কি while describing this বুলন্দশহর সিটি। শিয়াদুনি এটাও একটা সিটি সেই সময়, এটাকে শিয়াদুনিকে বলা হতো পাট্টানা, যেখানে একটা মণ্ডপিকা থাকতো, এবং এই মণ্ডপিকা is something called an urban center of prominence, and it is marked by trade in essentials, and here existed a number of markets such as Doshihatta, Katurhatta, Prasannahatta, Vasant Mahahattaka, each of which specialized in a particular craft. Next. আরবান টার্মসে আমরা পাচ্ছি কোট্টা, এই শব্দটা খুব বেশি ইউজড হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে। এই মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স ডিনোট করতে গেলে এই ওয়ার্ডটা ইউজড হচ্ছে। তো ন্যাচারালি আমরা দেখছি সেখানে একটা আরবান সেন্টার নিশ্চয়ই ছিল, যার জন্য এই ওয়ার্ডটা বারবার ইউজড হচ্ছে। এবং হাট্টিকা ডিনোটস আ স্মল রুরাল মার্কেট. Pura is being frequently used to denote urban center. For example, Jitipura in early medieval Vanga under the Chandra kings is a special case in point, and the extensive development of Purva Hatta Pradesha, that is a marketplace in the eastern frontier of the urban area. মানে একটা মার্কেট প্লেস থাকতো, যে কোনো একটা আরবান এরিয়া ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারে একটা মার্কেট প্লেস থাকতো, যেটার নাম পূর্ব হাট্ট প্রদেশ। হ্যাঁ, মানে ওই জায়গা। এবং আমিও দেখেছি যে মানে এইটা প্রিপেয়ার করার সময় দেখছিলাম যে বারবার ওই বাস্তুশাস্ত্রের একটা মেনশনিং বারবার, মানে ইভেন ফর দ্য অর্গানাইজেশন অফ দ্য টাউনস, বাস্তুশাস্ত্র ইজ বিং কনস্ট্যান্টলি কনসাল্টেড। Emergence of nodal centers. This is the most important point in the sense that as we know that যে আরবানিজম ডেভেলপ করছে ঠিকই, তার সাথে সাথে যে এগ্রেরিয়ান ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না সেটা কিন্তু না। কিন্তু এগ্রেরিয়ান ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বলে যে ইনক্রিজ প্রেজেন্টাইজেশন হচ্ছে আর ইনক্রিজ একটা এগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার প্রিভেল করছে, এটা বলা ঠিক না। Increased agrarian activity জন্য কি হচ্ছে in South India? It led to the development of a kind of rural expansion, and this process of rural expansion can be suggested through the mention of increased grants of land, creation of Brahmadevas, Agraharas. These large-scale agrarian activities led to the emergence of exchange centers or nodes or mandapika, যেটা আমি একটু আগেও বলছিলাম, mandapika means urban centers, among the clusters of rural settlements transacting agricultural products. Agrarian products গুলোকে mutual transactionের জন্য এই mandapika or nodes actually developed, and these were considered as trade centers, and these nodes ultimately led to the development of a point of convergence for movements among the villages. Nadula was one of the gramas in Rajasthan that got transformed into mandapika or trade center. Thus, the Chahmanas made Nadula their political citadel. Venugrama or Begum in
Karnataka to emerged as an eminent point of convergence of merchants of various kinds. So the point of convergence or the peak or the point or the place where merchants of various places is to meet, they developed a kind of urban center. And এই মার্চেন্টসরা মিট তখনই করতো যখন এক্সেস এগ্রেরিয়ান প্রোডাকশন হতো, এই সারপ্লাস প্রোডাকশনকে সেল করার জন্য তারা ওই একটা জায়গায় মিট করতো, আর সেই একটা জায়গা আলটিমেটলি ট্রান্সফর্মড ইনটু আরবান সেন্টার। সো এগ্রেরিয়ান এক্সপ্যানশন আলটিমেটলি লেড টু আরবান সেন্টার। তো এগ্রেরিয়ান এক্সপ্যানশন হয়েছে বলে আরবানিটি ডিক্লাইন এটা কখনো বলতে পারছি না। নেক্সট, so these nodes or nagarams were not only urban centers but এই যে urban centers গুলো ডেভেলপ করলো, they also served as inter-regional trade, and these were linked further at the local level with rural units, while at the upper level with Pattana, Eriveerapattinam or Mangaram. মানে এগুলো হচ্ছে লার্জার হাই মার্কেটস, মানে মাঝখানে এটা রয়েছে, একদিকে রুরাল ইউনিটস এর সাথে এরা ট্রানজাক্ট করছে, কন্ট্যাক্ট রাখছে, অন্যদিকে আবার হায়ার মার্কেট ইউনিটসকে প্রোডাক্টস গুলো বেচতে পারছে। সো দে এক্সিস্টেড অ্যাজ আ কাইন্ড অফ গ্রেট ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরবান সেন্টার, অ্যান্ড দে অলসো মেনটেন হরাইজন্টাল কানেকশনস উইথ আদার পার্টিনামস। তার সাথে সাথে অন্য যে মন্ডপিকাগুলো ছিল তার সাথেও এরা ট্রেড কন্ট্যাক্টস মেনটেন করতো। সো অ্যাপার্ট ফ্রম রিজিওনাল ট্রেড, লার্জ স্কেল এক্সপোর্ট, এটা তো গেল রিজিওনাল ট্রেডের কথা। অন্যদিকে যেটা যে মানে যেটা আর এস শর্মা কিছুটা বলেছে যে ট্রেডের কথা উনি বলেননি, কিন্তু আরবানিটি ডিক্লাইন অন্য ভার্সনে বলেছেন। তো আরবানিটি ডিক্লাইন মানে লার্জ স্কেল যে ট্রেড, লং ডিস্টেন্স ট্রেড, তার ডিক্লাইন। কিন্তু লং ডিস্টেন্স ট্রেড অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্টেড, সেটা কিরকম? লার্জ স্কেল এক্সপোর্টেশন অফ কটন ক্লথ ফ্রম রাহমা অর বেঙ্গল, teak from Rashtrakuta Kingdom, spices from South India to Indian colonies at Ceylon, and this was being carried. This was being performed. This kind of trade was being performed, and this has been pointed out by even Khudre Dava, an Arabian traveler in the 10th century. The Genesis record of the Jews in the 11th and 12th centuries refer to the shipments of wheat, vessels, clothing, lead, household goods, silk from Aden to India. মানে লং ডিস্টেন্স ট্রেড, এমনকি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডও হতো, যদিও ট্রেড পয়েন্টস গুলো ডিফার করে গেছিল। যেটা সেকেন্ড আরবানাইজেশন সময় যে সময় ট্রেড পয়েন্টস গুলো ছিল, যেহেতু সেই সময় ইন্দো রোমান ট্রেডের প্রমিনেন্সটা অনেক বেশি ছিল, সেই জন্য ট্রেড পয়েন্টস গুলো মেইনলি কল্যাণ, আচ্ছা, গুজরাটের ওই পার্টসগুলো মেইনলি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ওই পার্টগুলো মেইনলি প্রমিনেন্ট ছিল। কিন্তু এখন ট্রেড স্ট্রাকচারটা কনসেন্ট্রেট করে যাচ্ছে অনেক বেশি সাউথ ইন্ডিয়াকে ঘিরে। The records at the coastal towns of Red Sea, Arabia and India enjoyed was an influx of people not only from Tripoli or Morocco but also Nafusa and Urus. এই প্লেসগুলো হচ্ছে কিং অফ প্রি সরকার্স অর কিন্দা কিংডম ইন ইয়েমেন। ইয়েমেনের সাথে ইন্ডিয়ার একটা ভীষণ যোগসাজশ ছিল, অ্যান্ড আদার স্মল প্লেসেস। মানে ফ্রিকুয়েন্ট হিউম্যান ট্রাফিকিংও হতো, যে শুধু যে মানে গুডসের আদান প্রদান হচ্ছে তা না, হিউম্যান ট্রাফিকিংও হতো। Spartan Bhakti appeal. Now, excessive growth in urban centers followed with the growth in Vaishnava and Shaiva sectarian devotional cults. There is extensive growth of temples who dominated the urban centers. Thanjavur or Gangaikonda Cholapuram are example to this. Temple structure development, মানে ভক্তি অ্যাপিলের জন্য যে ডিভোশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ ডিভোশনাল কাল্টের জন্য যে টেম্পল স্ট্রাকচার আর টেম্পল অর্গানাইজেশনের যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সেটা কিন্তু আর একটা রিজন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আরবানিজম ডিউরিং দ্য আর্লি মেডিয়েভাল ফেজ। কিরকম সেটা আমরা দেখছি। দ্য মনুমেন্টাল টেম্পল অফ বৃহদেশ্বরা, অ্যাকর্ডিং টু চম্পকলক্ষ্মী, who made an extensive study in this on South Indian temples and on the growth of urban centers in early medieval India. It stood at the very center of Thanjavur, and around the temple was located the quarter for the political and priestly classes, forming the uppermost crust of the elites. এই টেম্পলকে ঘিরে পলিটিক্যাল অ্যান্ড প্রিস্টলি ক্লাস এই টেম্পলের চারপাশে আর কি পলিটিক্যাল অ্যান্ড প্রিস্টলি ক্লাস ইনহাবিট করত, এবং তারা
সমাজের একদম উচ্চবৃত্ত ছিলেন আর কি, এবং সমাজে একদম উঁচু স্থান অধিকার করেছিলেন। অ্যান্ড দে অকুপাইড অ্যান আরবান স্পেস ক্লোজেস্ট টু দ্য শ্রাইন। টেম্পলের এই চারপাশে একটা আরবান স্পেস তারা ডেভেলপ করেছিল। পরের স্লাইড। The rise of Angadis. Temple complexes also had markets called Angadis. A temple complex এত একটা বিশাল টেম্পল, ন্যাচারালি ইট ক্যানট ওয়ার্ক বাই ইটস ওন। তো ন্যাচারালি এই চারপাশে একটা মার্কেট স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে, which is called Angadis, and the residential area around the temples housed various urban groups, including the residence of the merchants. এবার এই আরবান স্ট্রাকচারে যে মার্চেন্টসরা, আরবান স্ট্রাকচারের সাথে যে মার্চেন্টসরা কানেক্টেড ছিল, তারাও এই আরবান টেম্পল রেসিডেন্সে থাকতো, এবং পুরো ফ্যাক্টরটা মিলিয়ে একটা আরবান স্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছিল। The requirements of the temple rituals and services generated demands. Naturally, একটা টেম্পল কে চালাতে গেলে তার অনেক সেটা ন্যাচারালি অনেক বেশি ডিমান্ড তৈরি করে। তো সেই ডিমান্ডকে কোয়েঞ্চ করার জন্য there was trade or transactional functions in milk, flowers, betel nuts, areca nuts. Around the city lived farmers, herdsmen, and artisans. এদেরও এক্সিস্টেন্স ছিল। পরে trade in betel nuts, areca nuts, growth of temple colleges. Champaka-Lakshmi আবার উনি দেখিয়েছেন যে two cities of the Chola, Kuramukku, Paliyarai, they were situated in the most fertile tracts in the Kaveri Delta, the core area of the Cholas. While Paliyarai was the site of the palace, Kuramukku functioned as a sacred center having a number of temples. তো এই দুটো যে সিটি, এই দুটো সিটিকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে দেখিয়েছে যে পালাইয়ারাইয়ের প্যালেস সিচুয়েটেড ছিল চোলাসদের, কিন্তু কুরামুক্কু এমন একটা জায়গা যেখানে সম্পূর্ণরূপে টেম্পল স্ট্রাকচারটাকে মানে it was a center of temples. And the swine cities were located on an important trade route noted for its transaction in two important items, that is areca nuts and betel nuts. মানে এটা শুনতে খুব সামান্য হলেও জিনিসটা কিন্তু মানে একটা বৃহৎ ট্রেড স্ট্রাকচারকে ডিনোট করে, কেননা এই বিটল নাটস মানে সুপুরি এবং আরেকা নাটসও এক রকমের সুপুরি, দুটোই সুপুরি কিন্তু স্পিসিসগুলো আলাদা। তো ন্যাচারালি এর একটা বিশাল ট্রেড এখানে ডেভেলপ করেছিল, বিকজ এই বিটল নাটসের সাপ্লাই টু দ্য টেম্পলস used to attract great traders to transact in betel nut trades. So, two cities had access to and linkages with the hinterland for the supply of local agrarian products, mainly betel nuts, apart from প্রিয়াঙ্কা কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে? শ্রীমন্তী, তোর অডিও অফ আছে। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না আপনাকে। প্রিয়াঙ্কা কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে, বুঝতে পারছি, কিন্তু তোর অডিও তো অন। হ্যাঁ, অডিও তো শোনা যাচ্ছে না। একটু কল করে ও একবার লিভ করে যদি একবার ঢোকে তাহলে সেটা মনে হয় স্ক্রিনটা রাখো। হ্যাঁ, সরজিৎ কিছু বলছে। শ্রীমন্তী, হ্যাঁ সরজিৎ কিছু বলছে তোকে। পাওয়ার পয়েন্টটা রাখো স্ক্রিনে। হ্যাঁ, ওটাকে ওকে।
পাওয়ার পয়েন্ট মোডে রাখো, হয়তো জয়েন করে যাবে এক্ষুনি। আচ্ছা একবার কল করে নাও পারলে, যদি হয় দেখো। হ্যাঁ আমি দেখছি, ওই কল করেছে। হ্যাঁ তুই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিস? ওকে ঠিক আছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কা। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সাথী। আই এম ভেরি সরি, ডিসকানেক্ট হয়ে না গেছিলাম। না এটা তো তোমার মানে কোনো আমাদের, হাতে নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমাদের এটা এখন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। হঠাৎ কথা বলতে বলতে মনে হয় কেউ সাথে নেই, একা হয়ে গেছি, সবাই চলে গেছে। আই এম ভেরি সরি। যাই হোক, কন্টিনিউ করছি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ দিদি। তো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, তো তো আমরা যেটা দেখলাম যে দুটো সিটি ডেভেলপ করে যাচ্ছে এই পুরো ফ্যাক্টরটাকে ঘিরে আর কি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখছি যে টেম্পল কলেজেস ডেভেলপ করছে তিরুমুক্কদল চিংলিপিট ডিস্ট্রিক্টে এবং সালদগি in Kaladgi district, এবং students from far off places are actually coming to this region to study, and mathas are also being attached to temples, and that is contributing to an institutional influence. So naturally educational structure also কিন্তু এই টেম্পল স্ট্রাকচারকে অনেক বেশি ডেভেলপ করতে আর কি সাহায্য করছে, এবং ন্যাচারালি টেম্পল স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে বলে আরবানিজম ডেভেলপ করছে, এবং আরবানিজম ডেভেলপ করছে বলে একটা আউটার ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। ন্যাচারালি আউটার ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টিভিটি বেড়ে যাওয়ার জন্য এডুকেশনাল স্ট্রাকচারটাকে আরো বেশি রিফর্মড এবং রিফাইন্ড করে তোলার একটা চেষ্টা আমরা কনস্ট্যান্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং দ্যাট ইজ অ্যাট্রাক্টিং মোর স্টুডেন্টস from outer places to this temple structures. Next. Variance of factors.
আমরা একদম লাস্ট পার্টে চলে এসেছি। সো এই আরবানাইজেশনের যে ইমার্জেন্স, এটা তো প্রুভ যে আরবানাইজেশন ডেভেলপ করেছিল, কিন্তু এটা কখনোই আমরা বলতে পারি না যে এটা একটা ফ্যাক্টরের জন্য ডেভেলপ করছে। এটা অনেকগুলো ফ্যাক্টরের জন্য ডেভেলপ করছে, যেখানে ট্রেডের একটা ইম্পর্টেন্স আছে, যেখানে অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচারে ডেভেলপমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্স আছে, কিন্তু এই স্ট্রাকচারগুলো প্রমিনেন্ট হচ্ছে এক একটা ফেজে। সেটা কিরকম বলছি, 700 এডি থেকে 1200 এডি, এই যে পিরিয়ডটা যেটাকে আমরা আর্লি মেডিভেল ইন্ডিয়া বলছি, সেই সময় আমরা অনেকগুলো প্যাটার্নস দেখতে পাচ্ছি, এবং এই প্যাটার্নস গুলো এক একটা সময়ে প্রমিনেন্ট হচ্ছে। যেমন 600 এডি থেকে 750 এডি অবধি আমরা দেখছি যে লার্জ স্কেল অ্যাগ্রেরিয়ান এক্সপ্যানশন হচ্ছে। তেমনি 750 এডি থেকে 1000 এডির মধ্যে দেখছি যে পাওয়ারফুল কিংডমস এর রাইজ হচ্ছে। এরকম না যে 600 এডিতেই হঠাৎ করে পোস্ট গুপ্ত ফেজ শুরু হয়ে যাচ্ছে, আরবানিজমের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ন্যাচারালি হঠাৎ করে কিংলি প্যাটার্নস এর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, হিউজ পাওয়ারফুল কিংডমস এর রাইজ হচ্ছে, এটা কিন্তু নয়। 750 থেকে 1000 এডির মধ্যে পাওয়ারফুল কিংডমস এর রাইজ হচ্ছে, এবং বিগ কমার্শিয়াল সেন্টার্স এর রাইজ হচ্ছে 1000 এডি থেকে 12,000 এডির মধ্যে। তো এই যে প্যাটার্ন গুলো এক একটা সময় ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং এই প্রত্যেকটা প্যাটার্ন মিলিয়েই কিন্তু আরবানিজমের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আর্লি মেডিভেল পিরিয়ডে, যেটাকে আমরা বলতে পারি, আর আমরা না, যেটা ব্রজদুল্লাল চট্টোপাধ্যায় প্রথমেই উনি মানে এই পয়েন্টটা এনেছিলেন যে থার্ড ফেজ অফ আরবানাইজেশন, যেটা থার্ড আরবানাইজেশন, সেটা আমরা এই 700 এডি টু 1200 এডি, যেটাকে বলছি যে ডিগ্রেডেশন হয়ে যাচ্ছে, অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার এক্সপ্যানশন হচ্ছে বলে ট্রেড স্ট্রাকচারে ডিক্লাইন হচ্ছে, সেটা একদম রং একটা কন্টেনশন। এই ফেজটাকে আমরা বলতে পারি Indian history, or in the history of early medieval India, as a phase of third urbanization. Next হচ্ছে রেফারেন্স, এই মানে মোটামুটি আমি দেখার চেষ্টা করেছি, তো যদি তোমরা চাও এগুলো একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও, এটা পড়তে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Priyanka, for the enriching lecture. আমি এবার স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্ট করব, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। সবাইকে ক্যামেরা অন করতে বলবো? না, এখন না। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা প্রশ্নের সময় সীমান্তি আমার মনে হয় একটা ছবি তুলে রাখলে, কারণ প্রিয়াঙ্কা উত্তর দিচ্ছে, কোনো স্টুডেন্ট বলছে, সেটা মনে হয়। হ্যাঁ, সেটা তো সায়েন্স স্ক্রিনশট যেমন নিচ্ছে তেমন নেবে। হ্যাঁ, প্রশ্ন নেই এটা হতে পারে না, তোমরা প্রশ্ন করো না, ভয়ের তো কিছু নেই, আমরা কেউই জানি না, সবাই আমরা পড়াশোনা করে আসি, ভয়ের কিছু নেই, তোমাদের যেটা জানতে হয় সেটা জিজ্ঞেস করো। প্রিয়াঙ্কা, ওই রেফারেন্সটা কি একটু স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে? হ্যাঁ, আমি সেটাই তো বললাম, মানে যদি ওরা প্রশ্ন, হ্যাঁ, একটু যদি ওই পেজটা একটু করা যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি ওদেরকে যদি দিয়ে দিই পরে রেফারেন্স গুলো, আমি কি ওদের পরে রেফারেন্স গুলো দিয়ে দেবো? হ্যাঁ, সেটা করতে পারি। আমি যে একবার তুই দিলে আমি তাহলে স্ক্রিনশটটা তুলে নিতে পারি। আচ্ছা, তাহলে একটু সায়ন কিছু বলছে। সায়ন? হ্যাঁ, সায়ন তুলে নিয়েছে বলছে। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে সায়নের থেকে আমি নিয়ে নিতে পারি। ওকে, ঠিক আছে।
কারো কিছু প্রশ্ন নেই? ম্যাম ট্রেড ইন ব্যাটল নাটস নিয়ে আরেকবার রিপিট করবেন? বলো, আরেকবার একটু বলো, কেটে গেছিল, শুনতে পাই। ট্রেড ইন ব্যাটল নাটস। ট্রেড, ওই তুমি যে সুপুরের কথা বলছিলে, ও সেটার ব্যাপারে একটু আলোচনা যদি একটু বিস্তারিত করো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ দিদি। ট্রেডস মানে বিটল নাটস আর আরিকা নাটস, এই স্বাভাবিকভাবেই জানো বিটল নাট হচ্ছে সুপুরি, এবং এই সুপুরি প্রোডাকশনটা ওই পার্টিকুলার জায়গাটা যেটা আমি বলেছিলাম যে কাবেরী ডেল্টা, যেখানে দুটো টাউনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, চম্পাকলক্ষ্মী দেখিয়েছে, তো ওইখানে ওই প্রোডাকশনটা খুব বেশি মানে হতো বিটল নাটস এর প্রোডাকশন, এবং সেটা একটা লোকাল প্রোডাকশন। কিন্তু এরকম না যে বিটল নাটস বাইরে থেকে আসছে ইন্দো রোমান ট্রেডের মতো একবার বাইরে থেকে মানে একটা ফ্লারিশিং ট্রেড স্ট্রাকচার নিয়ে আসছে বিটল নাটসকে, এরকম কিন্তু ফ্যাক্টর নয়। ইটস আ ভেরি লোকাল প্রোডাকশন। কিন্তু এই বিটল নাটকে কেন্দ্র করে, সেন্টার করে ওখানে দুটো টাউনসের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। কেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে? বিকজ মানে এত বেশি প্রোডাকশন হচ্ছে, এটা একটা ন্যাচারালি একটা মার্কেটকে সাপোর্ট করছে। তো সাপোর্ট করছে বলে দুটো টাউনের ডেভেলপমেন্ট, মার্কেটকে সাপোর্ট করছে বলে ইকোনমিক প্রসপারিটিটা ডেভেলপ করছে ওই পার্টিকুলার রিজিয়নে। তো ন্যাচারালি দুটো টাউনসের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এবং ওই টাউনকে কেন্দ্র করে টেম্পল স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে। সো টাউন অ্যান্ড টেম্পল, পাওয়ার এবং রিলিজিয়ন, এই দুটো কম্বাইন একটা বিশাল মানে একটা আরবান স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে। তুমি কখনোই মানে পলিটিক্যাল পাওয়ারকে উইদাউট রিলিজিয়ন দেখবে না। পলিটিক্যাল পাওয়ার ইজ অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিলিজিয়ন, এবং এই দুটো যখন কম্বাইন হয়ে যায় তখন একটা ভাস্ট পাওয়ার স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে, এবং এই ভাস্ট পাওয়ার স্ট্রাকচারটা ওই কাবেরী ডেল্টাতে ডেভেলপ করছে। কিন্তু ওটা কিন্তু ওই সামান্য যেটা মানে বিটল নাট ট্রেড মানে সুপুরির ব্যবসা থেকে কিন্তু ডেভেলপ করছে। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি লোকাল অ্যাফেয়ার। তো এটাই চম্পাকলক্ষ্মী দেখেছে এবং বিডি চট্টোপাধ্যায় এটা বারবার বলতে চাইছেন যে লোকালাইজ স্ট্রাকচার গুলোই এত প্রমিনেন্ট হয়ে যাচ্ছে যে সেটা একটা আরবান স্ট্রাকচারকে সাপোর্ট করছে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। প্রিয়াঙ্কা, আমার তুমি যে একটু বাস্তুশাস্ত্র নিয়ে বলছিলে যে টাউন বানানোর ক্ষেত্রে, ওখানটা যদি একটু আমার জন্য বলো তো। হ্যাঁ, বাস্তুশাস্ত্র মানে আমি ওটা পড়েছি ওই মানে একটা আর্টিকেলে, যে টাউন স্ট্রাকচার যখন ডেভেলপ করছে তখন পূর্ব হাট্টা মার্গা মানে ওই আমি বলছিলাম একটা ওয়ার্ড, তো পূর্ব দিকে ইস্টার্ন সাইডেই কিন্তু মার্কেট থাকবে, ইস্টার্ন সাইডেই ট্রেড স্ট্রাকচার থাকবে যে কোনো টাউনে। তো এইখানে বাস্তুশাস্ত্রর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা মানে প্লে করছে, এবং এই বাস্তুশাস্ত্রকে মানে আমরা আগে জানি যে মানে ঘর গোছানোর জন্য, ঘরকে ডেভেলপ করার জন্য, আর মানে ভালো মানে হাউসকে বিল্ড আপ করার জন্য বাস্তুশাস্ত্রের একটা ইম্পর্টেন্স আছে। কিন্তু টাউন ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বাস্তুশাস্ত্র মানে মানে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে সেই সময়, সেটা একটু অদ্ভুত। তার মানে এটা দেখাচ্ছে যে মানে টাউনটা মানে হঠাৎ করে গজিয়ে উঠছে না, সেটাকে খুব অর্গানাইজ করে আরো প্ল্যান্ড ওয়েতে সিটিগুলোকে ডেভেলপ করা হচ্ছে। এবং প্ল্যান্ড সিটি তখনই হয় যখন ইকোনমিক এফ্লুয়েন্স অনেক বেশি হয়, যেরকম আমরা মানে কলকাতায় দেখি সল্টলেক, হ্যাঁ, এবং ওখানে ভীষণ পশ রিজন এবং অনেক মানে ভীষণ অর্গানাইজড একটা ফ্যাক্টর। তো ইকোনমিক এফ্লুয়েন্স যেখানে থাকে সেখানে কিন্তু একটা অর্গানাইজ সিটি ডেভেলপ করে। তো ইটস নট আ সাডেন ডেভেলপমেন্ট, আর গজিয়ে ওঠা শহর নয়, এগুলো সমস্ত প্ল্যান্ড সিটি ছিল, এবং এই প্ল্যান্ড সিটিটা তখনই ডেভেলপ করছে যখন ওই জায়গাটা ইকোনমিক্যালি খুব ফ্লারিশড হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, এটা ওই আর্টিকেলটা কার করেছিল? আমি ওই সেকেন্ড আর্টিকেল নামটা ভুলে যাচ্ছি, ঠাকুর। এটা ওই এটা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ রেফারেন্স আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরিয়েছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এটা একদম নতুন থিওরি, তাই জন্য আমার খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
ওই আর্টিকেলটা খুব ভালো, ওই আর্টিকেলটাই আমি আজকে সকাল থেকে পড়ছিলাম, ওটা ওটা খুব ভালো আর্টিকেলটা। ভেরি ওয়েল সেড। থ্যাংক ইউ দিদি। সেকেন্ড সেমিস্টারে অনেক বাচ্চা রয়েছে, তাদের কোনো প্রশ্ন নেই? ম্যাম সব লেফট করে যাচ্ছে। এখন তো কোনো ক্লাস নেই সায়ন। বুঝতে পারছি না, হঠাৎ করে যাচ্ছে। আমি কম্পিউটারে নিয়ে বসে আছি। হ্যাঁ একটু দেখো তো সায়ন, আসিফ আছে কিনা, কারণ সিনমন্তী মনে ওকে প্রজেক্ট অন ফিউডালিজমে দিয়েছিল, তাহলে ওর পক্ষে খুব উপকার হতো যদি প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে একটা অন্তত একটু আলোচনা করতো। আসিফ কি আছে? কিন্তু আপাতত কোনো প্রশ্ন নেই ম্যাম আমার। আচ্ছা ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলো। ম্যাম আপনি যেটা বললেন না সেই সময়কার যে মার্কেট স্ট্রাকচারটা যেরকম ছিল, তো সেই রকম মার্কেট স্ট্রাকচার কি আমাদের বর্তমান মার্কেট স্ট্রাকচারের সাথে কোনো সিমিলারিটি আছে, মানে নাকি পুরোপুরি ডিফারেন্ট? সিমিলারিটি আছে আবার নেইও বলবো, কেননা যে কোনো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে মানে যেহেতু আমি ইকোনমিক হিস্ট্রির লোক, তো এক্ষেত্রে মানে সেটা যতই ট্রেড স্ট্রাকচার হোক, সেটা যতই আরবান অ্যামিনিটিস নিয়ে ট্রেড হোক, তার মূলে কিন্তু অ্যাগ্রেরিয়ান ডেভেলপমেন্ট থাকে। যেরকম অ্যাগ্রেরিয়ান রেভলিউশন হয়েছিল বলেই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছিল ইংল্যান্ডে। তো agrarian self-sufficiency or agrarian affluence যদি না থাকে কখনোই কোনো ট্রেড স্ট্রাকচার ডেভেলপ করে। তো সেটাকে যদি আমি বলি, সেটা কিছুটা তাহলে টুডেজ ওয়ার্ল্ডের সাথে আমি কানেক্ট করাতে পারছি না, কেননা এগ্রেরিয়ান ডেভেলপমেন্টটা ভীষণ মানে লোকালাইজড এখন। হ্যাঁ, সব করে এটার সাথে ট্রেড স্ট্রাকচারকে মানে যে কোনো রকম ট্রেড, এখন তো ট্রেডের ফ্যাক্টরটা অনেক বেড়ে গেছে, ডিফারেন্ট হয়ে গেছে সরি। তো ওই জায়গাটাকে কানেক্ট করানোটা একটু ডিফিকাল্ট হয়। তবে আমি মনে করি যে ইকোনমিক সেলফ সাফিসিয়েন্সির জন্য এগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচারের ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা যদি এগ্রেরিয়ান সেলফ সাফিসিয়েন্সি থাকে তবেই কিন্তু নেক্সট স্টেপ যেটা মানে যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর ট্রেড স্ট্রাকচার যাই বলো, সেটা খুব ইজিলি ডেভেলপ হয়। এইখানে আমি মনে করি যে প্রেজেন্ট স্ট্রাকচারে একটু গ্যাপ আছে, মানে গ্রেডিয়েন্ট ডেভেলপমেন্টটা একদিকে চলছে আর অন্যদিকে ট্রেড স্ট্রাকচারটা মানে গ্লোবাল ট্রেড বলো যাই বলো সেটা অন্যভাবে চলছে। দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্যটা একটু কম আমার মনে হয়। থ্যাংক ইউ ম্যাম। শ্রীমতী আমি একটা কথা বলতে পারি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি স্টুডেন্ট নই, আমি কমার্সের স্টুডেন্ট। আপনি ইকোনমিক হিস্ট্রির কথা বলছেন বলে আমি এটা খুব ইন্টারেস্টিং, আমি জানতে চাইছি আর কি, যে ইকোনমিক ফ্লারিশমেন্ট বা ইকোনমিক প্রসপারিটির একটা কারণ কি রিলিজিয়াস প্রসপারিটি, মানে রিলিজিয়ানকে এগিয়ে দেওয়াটা কি ইকোনমিক্যালি মানে সুবিধাজনক বলে আমরা রিলিজিয়ানকে বেশি, হিস্টোরিক্যালি রিলিজিয়ানকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি? হ্যাঁ কিছুটা, যেমন এই লেকচারেই তো মানে বললাম যে পলিটিক্স এবং রিলিজিয়ান এই দুটো যখন এক হয়ে যায় তখনই একটা বড় পাওয়ার স্ট্রাকচারকে ক্রিয়েট করে, এবং সেই পাওয়ার স্ট্রাকচারটা তখনই ফ্লারিশ করতে পারে যখন তার পিছনে ইকোনমিক ব্যাকিংটা থাকে। এটা যেমন একটা পয়েন্ট। অন্য পয়েন্ট হচ্ছে রিলিজিয়ান একটা মাধ্যম ইকোনমি জেনারেট করার, সেটা একটা অন্য প্যাটার্নের ইকোনমি হতে পারে, সেটা ইন দ্য ফর্ম অফ ডোনেশনস or other things, but that is also generating economy. এবং আর্লি মেডিয়েভাল ইকোনমিক স্ট্রাকচারে টেম্পল ইকোনমি এখানে একটা কিন্তু বিশাল জায়গায় মানে দাঁড়িয়েছিল। টেম্পল থেকে যে মানে যে ইকোনমিক রিসোর্স গুলো আসতো এবং টেম্পলকে যে এত বেশি ল্যান্ড দেওয়া হচ্ছিল, সেই ল্যান্ড থেকে আবার মানে গ্রেনস আসতো, মানে সেগুলো আবার ট্রেডের জন্য বাইরে যেত। হ্যাঁ, এবং সেই মানে টেম্পল স্ট্রাকচারের মধ্যে যে ল্যান্ড, সেখানে যারা চাষ করতো দে আর কল্ড মানে
they were not being paid, হ্যাঁ, তারা এমনি চাষ করতো। না আমি তো ফোর্সড আজকের যে তিরুপতি যেটা টেম্পল স্ট্রাকচার, আমি ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট টেম্পলস, আমি প্রশ্নটা এই জন্য করলাম কারণ আমি যারা গেছে তিরুপতি তারা জানবে মানে ইটস রানিং অ্যাকচুয়ালি এ প্যারালাল ইকোনমি, মানে প্যারালাল ইকোনমি কানেক্টেড উইথ হোর্ডিং অফ ওয়েলথ। এই ওয়েলথটা তো সার্কুলেটেড হয় না, এটা ওই 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 চারপাশের ওই চারপাশের স্ট্রাকচারটা, সেটাকে আপনি আরবান স্ট্রাকচার বলতে পারেন, এগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার বলতে পারেন, যাই বলতে পারেন। এবং সেটা বোধহয় শুধু টেম্পল নয়, আমি চার্চ বা ইয়ে থেকে বোধহয় একই রকম ইয়ে মানে পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো যে ইকোনমিক প্রসপারিটিটা চার্চ বেসড বা মস্ক বেসড, এরকম কি বলা যেতে পারে না? মানে আপনি টেম্পলের কথা বলছেন, আমি অন্যান্য রিলিজিয়নের কথা বলছি, যে ক্রিশ্চিয়ানিটি বা মুসলিম রিলিজিয়নও চার্চ বা মস্কি সেই ধরনের রোলই প্লে করেছে যেটা আমাদের এখানে টেম্পল ইকোনমি প্লে করেছে। সেটা কি আপনার? এখন বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয়, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ইকোনমিক অ্যাফ্লোরেসেন্সের জন্যই কিন্তু রিলিজিয়ানের ডেভেলপমেন্ট হয়। এটা তো মানে হ্যাঁ, মানে রিলিজিয়ানটাকে এগিয়ে দিয়ে আমরা ইকোনমিকে প্রসপারিটি করার আনার চেষ্টা করেছি না আদবে? কিন্তু ভাইস ভার্সা, রিলিজিয়ান যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সেই ইকোনমিকে ব্যাকআপ দিচ্ছে কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যাঁ, এটা এখানে বোঝার ব্যাপার। মানে রিলিজিয়ান খুব ফ্লারিশ রিলিজিয়ান কিন্তু ইকোনমিকে ব্যাকআপ দিচ্ছে সেটা কিন্তু বিষয় নয়। কিন্তু ইকোনমি যখন খুব স্ট্রং তখন একটা রিলিজিয়ানের প্রোগ্রেশন আমরা লক্ষ্য করি। এবং এটা মানে এই যে রাইজ অফ ইসলাম এন্ড খ্রিস্টানিটি, এটা কিন্তু এই ইনক্রিজড হোর্ডিং অফ ওয়েলথ এখান থেকেই কিন্তু আসছে। কেননা খ্রিস্টানিটি আর ইসলামের আগে জিউইশ যে রিলিজিয়ান, ওদের মেইন বেসিসই ছিল যে হোর্ডিং অফ ওয়েলথ। এই ফ্যাক্টরটা থেকে কিন্তু, এবং দে ইউজড টু ফান্ড মেজর ক্যাম্পেইনস অফ দ্য রোমান এম্পারার্স। ওদের কাছে প্রচুর পয়সা ছিল, মানে জিউইশ যে ফিউডালিজমটাও অলমোস্ট ইটস কাইন্ড অফ হোর্ডিং অফ ওয়েলথ, সেটা তো ও তাই না? মানে আমি যতদূর বুঝেছি, আমি খুব সামান্য মানে জিউইশ রিলিজিয়ন বলছেন কি? হ্যাঁ, না ফিউডালিজমের কথা অ্যাজ আ হোল আমি বলছি। ও ফিউডালিজম, হ্যাঁ ফিউডালিজমের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফিউডালিজম বলছি যে যখন মানে ইয়ে নেই, মানে মানে যেটাকে বলে লিকুইড ক্যাশ, মানে যখন ট্রেড স্ট্রাকচারটা ডিক্লাইন করে যাচ্ছে রোমান এম্পারার ফল ডাউন করার পরে, তখন ওই লিকুইড যে ক্যাশটা সেটা রাজাদের কাছে নেই, মানে যেটাকে গোল্ড কয়েন্স দিনার যাই বলুন সেটা নেই। তো ন্যাচারালি কি হচ্ছে, তারা ওই ল্যান্ড গ্র্যান্ট করছে ওয়ার লর্ডসদের অর ফিউডাল লর্ডসদের, যে তোমরা এখান থেকে ট্যাক্স তুলে তোমরা তোমাদের সৈন্যকে সাপোর্ট করো, এবং when in need you supply those soldiers to me, to the king in times of war. এই স্ট্রাকচারে ফিউডালিজমটা ডেভেলপ করছে। তো ল্যান্ড এখানে কিন্তু একটা প্রপার্টি হিসেবে দেখা দিচ্ছে, ইফ নট মানে ওই প্রপার্টি না যেটা কলোনিয়াল পিরিয়ডে ছিল, তখন মানে ওটা তো একদম এক্সট্রিম লেভেলও মানে ইন্ট্রোডাকশন অফ প্রপার্টিশিপ ইন ল্যান্ড, যে ল্যান্ড কেনা বেচা হচ্ছে সেইটা আমি বলছি না, কিন্তু পোস্ট গুপ্তা ফেজে ল্যান্ড কিন্তু একটা প্রপার্টি হিসেবে দেখা দিয়েছে। তো এই স্ট্রাকচার থেকে সবাই বলছে যে আরবানিজমের ডিক্লাইন, যেহেতু মানুষের কাছে পয়সা নেই, যেহেতু ট্রেড ডিক্লাইন করে গেছে, ইনক্রিজড ডিপেন্ডেন্স অন ল্যান্ড এটা হচ্ছে, তো ন্যাচারালি আরবানিজম আর নেই, ফিউডালিজম এসে গেছে, সামন্ততান্ত্রিকতা যেটাকে বলে। তো ন্যাচারালি এটা একটা রুরালাইজেশন আর প্রেজেন্টাইজেশন হচ্ছে। এই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে বিডি চট্টোপাধ্যায় দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ, ল্যান্ড গ্র্যান্ট হচ্ছে, আগ্রাহারাস যেটা মানে ইনক্রিজ অফ ল্যান্ড গ্র্যান্ট হচ্ছে, কিন্তু তার পাশাপাশিও কিন্তু ট্রেড স্ট্রাকচার লোকালাইজড লেভেলে ডেভেলপ করছে। তো যখন ট্রেড স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে, যখন আরবান সেন্টার ডেভেলপ করছে, যখন ইন্টার রিজিয়নাল ট্রেড ডেভেলপ করছে, সেটাকে আমরা কি করে বলতে পারি ফিউডালিজম, মানে কন্টিনিউয়েশন অফ ফিউডালিজম। সেটাই হচ্ছে ওই থার্ড আরবানাইজেশন। তাহলে ল্যান্ড এখানে একটা ইকোনমিক স্ট্রাকচার হিসেবে ডিনোটেড হচ্ছে। ল্যান্ডকে আমরা কখনোই বলতে পারি না যে যেহেতু ডিপেন্ডেন্স অন ল্যান্ড, ডিপেন্ডেন্স অন এগ্রিকালচার, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ লিডিং টু প্রেজেন্টাইজেশন। ডিপেন্ডেন্স অন এগ্রিকালচার ইজ অলসো ইকোনমিক
ল্যান্ড কে এগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার, এগ্রেরিয়ান রিসোর্স কে কি করে ইকোনমি থেকে বাদ দেওয়া যায়? ন্যাচারাল রিসোর্স ইজ ভেরি বেসিস অফ ইকোনমি। তো এই জায়গাটা থেকে ওরা বলছে যে থার্ড আরবানাইজেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকিং প্লেস। সিনমন্তী আসিফ একটা প্রশ্ন দিয়েছে, সেটা একটু যদি বলিস প্রিয়াঙ্কাকে। আচ্ছা, প্রিয়াঙ্কা আমাদের সেকেন্ড সেমের একজন স্টুডেন্ট আসিফুজ্জামান, ও একটা প্রশ্ন করেছে, অন্য পর্যায়ের নগরায়নের সাথে এই থার্ড আরবানাইজেশন কতটা আলাদা বা কতটা পৃথক করে আমরা আলোচনা করতে পারি? অন্য পর্যায়ে মানে অন্য মানে আমাদের এইটা তো থার্ড ফেজ অফ আরবানাইজেশন বা থার্ড আরবানাইজেশন বলা হয়। তো আমাদের যে আগের ফেজেস অফ আরবানাইজেশন, হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য থার্ড আরবানাইজেশন? আচ্ছা, সেটা আমি প্রথমেই দেখালাম যে অ্যাবসেন্স অফ এপিসেন্টার এবং মানে টাউন স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স। আগে যেমন ধরো তোমার হাসিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, বৈশালী, কৌশাম্বী, এই টাউনসগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে একটা এপিসেন্টার ছিল যেটাকে ঘিরে এই আরবানিজমটা ডেভেলপ করছে। সেই এপিসেন্টারটা কি? গঙ্গা যমুনা নদী। মানে তোমার প্রথম যখন এরিয়ান্সরা আসছে তখন দৃশ্যদ্বাদী রিভারকে কেন্দ্র করে মানে তাদের হ্যাবিটেশনটা হচ্ছে, এবং যখন দৃশ্যদ্বাদী রিভার আস্তে আস্তে ডেজার্টেড হয়ে যাচ্ছে তখন দে আর মুভিং টুয়ার্ডস গঙ্গা যমুনা নদী। এবং সেই 600 বিসি টু 700 আর 600 এডি ধরছি, এই পুরো ফেজটাতে ওখানে একটা আরবানিজমের যেটাকে বলছি সেকেন্ড আরবানাইজেশন। এবং আরবানিজম ডেভেলপ করছে, তারপরে মৌরিয়ান এম্পারার্সরা আসছে, মানে একটা টোটাল স্ট্রাকচার উইথ পলিটিক্যাল পাওয়ার, উইথ রিলিজিয়াস পাওয়ার, উইথ কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্দো রোমান ট্রেড। তো একটা টোটাল স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে। তো এইরকম এপিসেন্টার আমরা থার্ড আরবানাইজেশনে পাচ্ছি না। তাহলে কি বলবো যে এপিসেন্টার নেই, এরকম একটা পুরো একটা ব্যাপক ফ্যাক্টর নেই, তাই জন্য আরবানাইজেশন হয়নি? সো ওয়াই টু কম্পেয়ার উইথ সেকেন্ড আরবানাইজেশন? দুটো আরবানাইজেশন যে সেম হবে তার কি মানে আছে? এর আরবান ফ্যাক্টর ইজ ডিফারেন্ট, ওর আরবান ফ্যাক্টর ইজ ডিফারেন্ট। আবার ফার্স্ট আরবানাইজেশন যেটা হরপ্পান আরবানাইজেশন, তার আরবান ফ্যাক্টর ইজ ডিফারেন্ট ছিল। সেখানে কিরকম একটা ব্যাপক আকারে ইন্দো রোমান ট্রেড ছিল, সেটা আবার ট্রেড স্ট্রাকচারটা হিন্দুকুশ রিজিয়ন পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশনে তাদের সাথে ট্রেড স্ট্রাকচারটা ছিল। সো এভরি আরবান সেন্টার্স হ্যাভ দেয়ার ডিফারেন্ট ফিচার্স, সেটাকে আমরা কনসিডার করতে হবে। কিন্তু আমরা মিনিমাম যেটুকু মানে কনসিডার করবো, যে মিনিমাম যেটুকু মনে রাখবো সেটা হচ্ছে গ্রোথ অফ towns and cities or urban centers as well as growth of kingdoms, যেটা আমি লাস্ট ফেজে বললাম, and agrarian expansion. agrarian expansion না হলে কখনোই আরবানিজম হয় না। এবং এটা কিন্তু সেকেন্ড আরবানাইজেশনের ক্ষেত্রেও হয়েছে। যখন মনে আছে পড়েছিলে হয়তো তোমরা, যে আয়রন টুলস আসছে এবং ইনক্রিজড মানে কি রিক্লেমেশন অফ ল্যান্ড হচ্ছে, এগ্রেরিয়ান প্রোডাকশন হচ্ছে, তাহলে সেইটা যদি এগ্রেরিয়ান প্রোডাকশন, যদি দ্যাট ক্যান লিড টু আরবানাইজেশন, হোয়াই নট? এখানেও এগ্রেরিয়ান এক্সপানশন হচ্ছে, যথেষ্ট এক্সপানশন হচ্ছে, তাহলে এখানেও আরবানাইজেশনের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। হ্যালো, হ্যালো, আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো। ম্যাম আমি তো করে ফেলেছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। So thank you Priyanka for devoting so much time and energy and your knowledge. আমরা এখন আমাদের হ্যাঁ বলো। This all is on your content. শায়ন শোনা যাচ্ছে না। তোমরা যারা যারা এখন প্রেজেন্ট আছো প্লিজ তোমরা তোমাদের ভিডিওটা অন করো। শায়ন একটা গ্রুপ ফটো নেবে, সেই জন্য ওইটাকে অন
করতে Yes, বলছে। ma'am. Yes, ma'am. প্রিয়াঙ্কা তুমিও একটু যদি প্লিজ একটু তোমার ভিডিওটা অন করো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সরজিৎ এটা সাথীদের, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সরজিৎ। প্রিয়াঙ্কা এখনো অন হয়নি তোমার এটা ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ। ম্যাম একটু দাঁড়াবেন, হ্যাঁ? ম্যাম ডান। থ্যাংক ইউ। Thank you, Priyanka. Thank you so much. থ্যাংক ইউ শ্রীনদী, থ্যাংক ইউ সাথীদি, খুব ভালো লাগলো। আমাদেরও খুব ভালো লাগলো। খুব ভালো লাগলো। ভালো থেকো সবাই। তুমিও ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ। সরজি থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ক্লোজ করব। তাহলে আমরা এন্ড করছি। শুনতে পাচ্ছি না সরজি, তোমার অডিওটা অন করো। হ্যাঁ তাহলে আমরা তোমার অডিওটা তাহলে আমরা ক্লোজ করছি একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ক্লোজ করো। ওকে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। থ্যাংক ইউ ম্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। Thank you.